Kanappa shooting need a very special, very pure scenery, which New Zealand gave us. That's why Kanappa is a very special film. 27th is releasing, and I hope you will enjoy. And I hope you will enjoy Prabhas Garu. स्टीवन भाई, आपने मेरे को पूरा हिला दिया. वाओ, स्टीवन साहब से मैं मिला तो मुझे लगा बहुत सिंपल म्यूजिशियन है, कभी मैं इनको ऐसे बात करते नहीं देखा. लेकिन ऐसा आदमी क्यों बात करेगा जब वो हम सबको हिलाने की ताकत रखता है. Wonderful music, my dear. Everything is wonderful. Again, I'll thank Mohan Babuji for giving me chance to work. And Pan India Rebel Star, Prabhas Garu, अक्षय कुमार सर, मोहनलाल सर और हमारे शरद कुमार सर. मतलब इनसे तो बहुत सीखने को मिलता है. You all are curious to know that what Prabhas Garu is doing in this film, what character he is playing. If you will calm down, I can say. I will not say much, but one thing I will say, that nobody in the movie is coming to just say hi and hello. Every character, every legend has a character to play, has a part to play, and without them the movie cannot be completed. You all know Mr. Prabhas Garu as a rebel star, but I know him as a humble star. For his fans, he is God, but in personal life, he is such a simple, humble person, such a dedicated actor, an intelligent actor, I must say. In such a short span of time, the way he portrayed the character of Kanappa, the way he adopted, it's going to be a treat for all of his fans. There are a lot of things are happening here. I think you all are looking somewhere in hope of something. Yeah. I'm also grateful to get an opportunity to work with legends like Sharad sir. What a beautiful human being he is. Super Madhubali garu, thank you so much Andy. Thank you. Once again ఒక్కసారి అందరం అలా వెళ్ళిపోయాము. सुनाइए सुनाइए आवाज दीजिए नहीं तो हम भी बोल देंगे प्रभास. మ్యాజిక్ వర్డ్ చెప్పేశారు. One person may like to go and see Mohan Babu Garu. One like to say Vishnu Garu. One may like to say Mukeshwari. One would like to see Mohanlal Garu. And most of you are willing to go and see Prabhas Garu. Alandi, everyone will like to see somebody in the film. Everybody's got a different taste. Everybody's taste is not same. Mukesh ji ki, he doesn't like egg. So the movie, there is no egg. So that means the movie is not good? No. స్నేహితుల్లో రెండు రకాలు. కృష్ణుడిలాగా, కర్ణుడిలాగా. కృష్ణుడు నీ పక్కనే ఉంటా, నీకు దారి చూపిస్తా, నీ వెంటే ఉంటాను అంటాడు. కర్ణుడు నువ్వు ఏమన్నా చేయి, నీ అనుకుంటాను, నేను చూసుకుంటాలే ఏది జరిగినా అంటాడు. నా జీవితంలో కృష్ణుడుగా ప్రభాస్, అతను ఈ సినిమా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ తను కేవలం నాన్నగారి పైన ఉన్న ప్రేమ, అభిమానం, గౌరవంతో ఒప్పుకున్నాడు. అది నేను ఈ రోజుకి ఏడిపిస్తూ ఉంటా. వెళ్ళ నువ్వు నాన్నగారి కోసం చేసావు, నా కోసం చేయలేదు, అంతే కదా, బావ కోసమే కదా చేయాలి అంటూ ఉంటాడు. తను గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రభాస్ అభిమానులందరికీ ఒకటే చెప్తాను, ఈ లైవ్ షో చూసే వాళ్ళకు కూడా ఒకటే చెప్తాను, అతన్ని ఒక స్టార్గా మీరు ప్రేమించేదానికన్నా నేను విపరీతంగా ప్రేమించేది అతని మానవత్వం కోసం.
అతన్ని చూసుకొని అతని దగ్గర నుంచి ఈ తరం నేర్చుకోవాలి చాలా. కొంత డబ్బు వచ్చినా కొంత పేరు వచ్చినా మనుషులు మారిపోతూ ఉంటాడు. ఆ వ్యక్తి ఈరోజు భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్. కానీ మేమిద్దరం మొదటి రోజు ఎలా కలిసామో ఈ రోజుటికి అలాగే ఉన్నాం. సో ప్రభాస్, ఇది నువ్వు చూస్తున్నావు, ఇది నేను చెప్తున్నాను. నా జీవితంలో నువ్వు కృష్ణుడివి, కానీ నీ జీవితంలో నీ కర్ణుడిని. నీకు ఏం కావాలో ఎప్పుడు నీ వెనకానే ఉంటా. నువ్వు ఏమన్నా చెయ్యి, ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ మై బ్రదర్. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్. అండ్ ఈ సినిమాకి కానీ దేనికైనా ఇది సాధ్యమైంది నా దేవుడు మా నాన్నగారి వల్లే. బాహుబలిలో ఆ లింగం, బాహుబలిలో శివుడి లింగం ఎలా వచ్చేసి ప్రభాస్ గారు తీసుకొచ్చారో, అలా కన్నప్పని విష్ణు తల మీద పెట్టుకొని మోసాడనమాట ఇన్ని రోజులు. సో చాలా కష్టపడ్డాడు. ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాను, తనకి హై ఫీవర్ ఇవాళ. అయినా అక్కడ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూస్ కావాలి. ఎందుకు హై ఫీవరు? త్రూ అవుట్ ది మంత్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్, మార్నింగ్ ఒక్క స్టేట్లో ఉంటే ఈవినింగ్ ఇంకో స్టేట్లో ఉంటాడు. బ్రేక్ఫాస్ట్ చెన్నైలో అయితే బెంగళూరులో లంచ్ ఉంటుంది. సో అలా తిరుగుతుంటాడు అన్నమాట ఈ మూవీ కష్టపడి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి ప్రభాస్ గురించి చెప్పాలి. ప్రభాస్ అంటే ప్రభాస్ అంటే ప్రభాస్ అది ఇంకా ఆపండి. ప్రభాస్ గురించి చెప్పాలి ఈ సినిమాలో. ఆయన ఒక ప్రపంచం గర్వించదగినటువంటి నటుల్లో ఇప్పుడు ఒకడు ప్రభాస్. ఈ సినిమాలో ఆయన ఎందుకు అంగీకరించాడంటే, సినిమాలో ఆయన డబ్బు కోసం అంగీకరించలేదు. ఏదో ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేయాలని ఆయన అంగీకరించలేదు. ప్రభాస్ ఒక మానవతా విలువలు కలిగిన మనిషి, ఒక మంచి మనిషి. ఎవరైనా ఏదైనా చేయిజాప అడిగితే కాదనేటువంటి వ్యక్తి కాదు ప్రభాస్. ఎవరైనా అద్భుతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి ఇది నాకు కావాలి అని అడిగినప్పుడు, ముఖ్యంగా ఆ విషయంలో చెప్పాలంటే మోహన్ బాబు గారికి అత్యంత సన్నిహితుడు. మోహన్ బాబు గారు ఎలాంటి వాడంటే, ఓ చిన్న ఆల్కహాల్ లాంటి వాడు, అలవాటైతే వదిలిపెట్టలేం. అలాగే ఎంతో మోహన్ బాబు గారి మత్తులో, మోహన్ బాబు గారి ప్రేమలో మునిగి తేలినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో చేశాడు. అరే మోహన్ బాబు గారి ఎంట్రీ చూశారు కదా, అతను స్టీఫెన్ కూర్చున్నాడు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఆ మోహన్ బాబు గారి ఎంట్రీ అలా పెడితే ప్రభాస్ శివప్రభాసుడు. అతను శివుడి చేత ప్రకాశవంతంగా పెరిగేవాడు, 6 అడుగుల అందగాడు. అతను విగ్గు పెట్టుకుని అలా వస్తున్నప్పుడు ఒళ్ళు గగురు పొడిచి వీర తాండవం, శివ తాండవం చేసేటువంటి విధంగా ఆ సినిమాలో నటించాడు ప్రభాస్. నేను చూశాను. ఆహా, ఇది కదా సినిమా, ఇది కదా శైవభక్తి, ఇది కదా దైవభక్తి అని నిరూపించేటువంటి సినిమా. ఇటువంటి సినిమాలు మనం చూడాలి, మన పిల్లల చేత చూడించాలి. మన భక్తి రసాన్ని భారతదేశంలో పెంపొందించే విధంగా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఓం నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. 2 సార్లు వన్స్ మోర్ జయించిన ప్రభాస్ ప్రవేశ గీతం, అది కూడా మా విష్ణుబాబు
విష్ణుబాబు నాతోనే ఆ పాట రాయించినాడు, ప్రభాస్ యొక్క గీతం. అలాగే మోహన్ బాబు గారి యొక్క గీతం. వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాచ్ ద సెకండ్ హాఫ్ అన్న, నాకేమో ప్రభాస్ని చూడాలని కూడా కోరుకుంది. ఆ తర్వాత స్టీఫెన్ దేవసి గారు, సార్ సెల్యూట్స్ టు యూ సార్. స్టీఫెన్ దేవసి గారు చేసిన రికార్డింగ్తో మోహన్ బాబు గారు నేను కలిసి స్టూడియోలో సెకండ్ హాఫ్ చూస్తుంటే చివరి 10 నిమిషాలు సినిమా చూసిన తర్వాత ఫైనల్ రీల్ ఆఫ్ చేసి లైట్లు వేశారు. 3-4 నిమిషాల పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్లో ఉంది నాకు. సార్ ఐ విల్ ప్రామిసింగ్ యూ గైస్, ఇంటర్వెల్ తర్వాత 15వ నిమిషంలోనో 16వ నిమిషంలోనో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఎంటర్ అవుతాడు. ఎంటర్ అవుతున్నాడు ప్రభాస్. అక్కడ నుంచి 26 నిమిషాలు 27 నిమిషాలు చెప్తున్నాను విష్ణు, ప్రభాస్, విష్ణు, మోహన్ బాబు గారు, అక్షయ్ కుమార్, అసలు కీర్తి ముకుందన్ అద్భుతం, ప్రీతి ముకుందన్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి. ఇంకా త్రిదళంలో మీకు ఒకటి చూస్తారు, 3 ఆకులు ఉంటాయి మీరు చూస్తుంటాను. ఒక ఆకు మోహన్ బాబు గారికి పాత్ర అయితే, మరో ఆకు మరో దళం విష్ణు గారి పాత్ర అయితే, 3వ దళం ఏమో హీరోయిన్ పాత్ర అండి. ఈ వీటిని అన్నీ కలిపే కాండం ఏదైతుందో అది ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ అండి అది. సో మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా ప్రభాస్ గారి పేరు చెప్తేనే మీరు అలా అయిపోతుంటే, ఒక్క మాట అండి, ప్రభాస్ గారి పేరు చెప్తేనే మీరు ఇలా అవుతున్నారు కదా, రేపు సినిమా చూస్తే మీరు ఎంతలా అయిపోతారో నాకు అర్థమవుతోంది. డెఫినెట్గా మీరు ప్రభాస్ గారి ఎంట్రీ నుంచి చివరి వరకు మీరు హాల్లో కనీసం కనురెప్ప వేయడానికి కూడా అరే ఏమైపోతుందో, ఏ అద్భుతం జరుగుతుందో అనేంత పరిస్థితికి వస్తారండి. డెఫినెట్గా ఇలాంటి గొప్ప సినిమాకి అంటే దీని గురించి ఏంటంటే అండి, ఒక సినిమా అంటే మనం ఏదో మనకు తోచిన డైలాగ్ రాయకుండా దూర్జటి మహాకావ్యాన్ని చదివాం, బసవపురాణాన్ని చదివాం, ప్రియ పురాణం చదివాం. ఇది కాకుండా భక్తి సాహిత్యంలో, శైవ భక్తి సాహిత్యంలో ఉన్నవన్నీ చదవడం జరిగిందండి.